जय जगन्नाथ पिलाने तो मैंने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि हमर एमडीसी ओडिया तुलनात्मक साहित्यर यूनिट 4 2 मार्क क्वेश्चन। तो पिलाने 5 नंबर विशिष्ट और 200 शब्द मध्य रही है और ख विभाग रही है कहूँ गले 2 मार्क्स। तो यहाँ भूल भाल हो तो छाड़। तो आम देखिए पे 2 मार्क क्वेश्चन गुड़िक तो डेरी कर चल क्लास टू स्टार्ट करवा आम देखा। तो देखो पे प्रथम क्वेश्चन कौन कहले कि टी.एस. इलियट केबे এবং କେउंठारे जन्मग्रहण करथिले। तो टी.एस. इलियट केबे এবং केउंठारे जन्मग्रहण करथिले ना टी.एस. इलियट 1888 मसीहा सेप्टेम्बर मास 26 तारिख रे अमेरिकार सेंट लुइस रो टी.एस. इलियट लुइस रे टी.एस. इलियट जन्मग्रहण करथिले 1888 मसीहा सेप्टेम्बर 26 तारिख एवं जगरणा कोन पिला माने हमर अमेरिकार सेंट लुइस। तो हमर दुईटा क्वेश्चन लगे देथिला माने लागि लागि करी देथिला। तो 2 मार्क्स हे रहला। टी.एस. इलियट केबे के मसीहा मृत्युवरण करथिले हला क्यों केबे और क्यों मसीह। तो पे से 1 मार्क क्वेश्चन मन रख के मृत्युवरण करते 1965 मसीहा जनवरी मास 4 तारिख में केबे मु क्यों मसीहा। तो सेमती किसी ना तो यहाँ बाय मिस्टेक गोटे क्वेश्चन क्रिएट होती तो एमती किसी ना तो सेटा 1 मार्क क्वेश्चन ही जीव यहाँ। तो केबे और क्योंठारे होते पारे जदि लिखि था तो होता बट केबे और क्यों मसीहा तो सेम गोटे किसी ना 1965 मसीहा जनवरी 4 तारिख में वेस्टलैंड कविता वेस्टलैंड कविता केबे प्रकाश पाई। वेस्टलैंड कविताटा जो रही है प्रकाशित होता 1922 मसीह प्रकाशित होता प्रथम द क्राइटेरियन पत्रिकार धारावाहिक भाव प्रकाश पाई। गोटे धारावाहिक भाव से प्रकाश पाई पत्रिकार। तो सेटा मन रखिल। तो यहाँ केबे प्रकाश पाई गोटे मन रख माने केबे केमिति प्रकाश पाई एमती क्वेश्चन आसीपे एटा नोट केबे प्रकाश पाइले मत तुम लिखिपार 1922 मसीह प्रकाशित होता प्रथम क्राइटेरियन पत्रिका धारावाहिक भाव से प्रकाश पाई। 4 नंबर क्वेश्चन देखो पे वेस्टलैंड कविता को केते भाग विभक्त कर ना 5 भाग विभक्त कर 5 भाग विभक्त कर। तो प्रथम है द बुरियल ऑफ द डेड बा मृतर सत्कार पशा खेल एंड अग्निमंत्र शैलीर समाधि और वज्रकाप्ता कहे। तो ये 5टी भाग विभक्त कर नाम वेस्टलैंड कविता को। एप्रिल मास कहीं निष्ठुर बोली कहुई ना एप्रिल मास सृष्टक्षम जीव पूर्वजन्म सूचना प्रदान कर घृणार मास। तो ये 2 मार्क्स क्वेश्चन गुड़े पे लास्ट यूनिट मतलब लगुच आसबनी आसले गोटे दुटा हिंदी किसी आसपे प्राय 1 मार्क क्वेश्चन ही से देचे भल क्वेश्चन से क्रिएट करनी एठारे। तो शीत ऋतु आरामदायक बोली कहीं कहुए शीत ऋतु आरामदायक कहुए जेहेतु देहरे उष्मतार भरी जाए है एमती क्वेश्चन पे मत बेटर लगुनि। तो एमती क्वेश्चन एत इम्पोर्टाट भी लगुनि ये दुटा एत इम्पोर्टाट ना अच्छी बहुत क्वेश्चन अच्छी। तो देखा शरत ऋतु टेम्स नदी तटवर्ती दृश्य हाँ एमती आसीपे गोटे क्वेश्चन। तो शरत ऋतु टेम्स नदी तटवर्ती दृश्य हूँ चारिआडे एक नीरव विष्णुनाथ पत्रधरा थुंटा गछ और पवनर निष्फल गति और जो युवक ना प्रेमी जुगल ना कौन पे छोटे छोटे जो से शिशु मैंने युवक युवती मानक से गोटे मिलन स्थल होता है से समय। तो यहाँ तो क्यों सहर को असत्य सहर बोले टायरेसिया कहीं कही क्यों सहर को असत्य सहर बोले टायरेसिया नहीं क्यों सहर को असत्य सहर कहीं टायरेसिया कही। तो क्वेश्चन भूल भाल एपट सेपट कर कौन करवा देखो लंडन को असत्य सहर बोली टायरेसिया कही कारण लंडन सेतु पर धाँ धापड़ करुवा लोक मैंने किराणी एसियर और प्रतिष्ठित व्यवसायी एमाने केवल अर्थ पछरे धाई अर्थ सम्मुखें न थाए से संपर्क। तो से केवल अर्थ पछरे ही धाई से असत्य सहर बोली से कहते टायरेसिया तार स्वामी युद्धभूमि फेरुले पाखे किसी ना समर्पी देवाक बोली टायरेसिया कही। तो यहाँ पे 2 मार्क्स में इम्पोर्टेंट रही है क्यों सहर असत्य सहर क्यों सहर को कहीं माने कहीं कहुए असत्य सहर तो कहीं असत्य सहर बोली कहुए ना लंडन को है से कारण लंडन सेतु पर जो धांतपड़ कर व्यक्ति मैंने से होती किराणी केसियर एगुड़िक। तो ये केवल टंका पछरे था अर्थ सम्मुखें संपर्क मध्य किसी संपर्क अर्थ सम्मुखें संपर्क किसी मूल्य न थाए मान आगे। श्रीमती पटर कहीं सोडा पानी रे गोड़ धुंती देखा ना श्रीमती पटर होती आधुनिक महिला बर्तमान मॉडर्न लेडी से सोडा पानी गोड़ धुंती देह को अति मात्रा रे परिष्कार परिच्छन्न करती पुरुष मान आसक्त करने मैंने पुरुष मान अट्राक्ट करने से सोडा पानी रे गोड़ को धुंती। फनिसिया नाविकर करुण परिणति लेख। तो फनिसिया नाविक फ्लेबस स्वास्थ्यवान सुश्री युवक थे वाणिज्यिक जीवन मध्य अनैतिक अधपतन फल
ଜଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିରେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଜଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିରେ ବା ଜଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିରେ ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କବି ମଧୁକ୍ଷରା ବସୁନ୍ଧରା ମଧ୍ୟରେ ନବପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ କ'ଣ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି? ମଧୁକ୍ଷରା ବସୁନ୍ଧରା ମଧ୍ୟରେ ନବପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରି କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି ଦତ୍ତ ଦୟଧାମ ଦମ୍ୟତ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ହିଁ। ତ ସେ ଏମିତି ଗାଇଛନ୍ତି ହେଲା, ସରି ପିଲାମାନେ, ହଁ, ଦତ୍ତ ଦୟଧାମ ଦମ୍ୟତ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଲେମନ ନଦୀ କୂଳରେ କିଏ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି? ତ ଲେମନ ନଦୀ କୂଳରେ ଟାଇରେସିଆ ବସି କାନ୍ଦିଛି। ତ କାରଣ ସେ ଦେଖିଛି ଫମ୍ପା ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଅର୍ଥ ଲାଳସାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଦେହ ଲାଳସାଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟାଇରେସିଆ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫମ୍ପା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦେହ ପଛରେ ଲାଗିଛି। ଟାଇପିଷ୍ଟ ବାଳିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଟାଇପିଷ୍ଟ ବାଳିକା ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଦଲାଲସ ଯୌନକ୍ରିୟା ସମାପନ ପରେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଲୋକିତ କେଶକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି ଟାଇପିଷ୍ଟ ବାଳିକା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ବା ଏପଟ ସେପଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ ମାନେ କହିଛି ନା ଏଠାରେ ସବୁ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବି ହିଁ ପ୍ରାୟ ଦେଇଛି। ଏଟା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସେଠାରେ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂଟେ ଭୁଲ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କ ଭଳି ହେଇପାରେ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କହିଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ। ତ ଦେଖ, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ସର୍ବଦା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ। ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଇପାରେ କିଛି ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଇଥିବ ରିଲେଟେଡ଼ ଆଉ କିଛି ନା, ମାନେ ତୁମେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବ। କେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ତ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁ ଗଛରେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ବସି କ'ଣ ଦେଇଥାଏ, କ'ଣ ମାଗିଥାଏ? ହଁ, ଏଇଟା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ପାଇନ ଗଛରେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ବସି ପାଣି ଦିଏ ଏବଂ ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି ସେ କହିଥାଏ। ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି ସେ ମାଗିଥାଏ। ଦ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବିତାର ଥିମ୍ କ'ଣ? ଦେଖିବା। ଦ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବିତା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଂରାଜୀ କବିତା। ଥିମ୍ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଥିମ୍। କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି କେବେ ଓ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା? ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କାଳପୁରୁଷ କବିତାଟି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା। ଏହା 1973 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ହଁ, ଏମିତି ଆସିପାରେ, ଏମିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେବେ ଓ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ହେବ। ତ କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ କବି କେଉଁ ମିଥ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତ କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ କବି କାଳପୁରୁଷ, ଅକ୍ରୂର, ପରୀକ୍ଷିତ, ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଇଳା ଓ ଉଦ୍ଧବ ଆଦି ମିଥ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଭାବନାକୁ କବି ଇଳା ମିଥ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ନା ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟର ଯୌନାନୁଭୂତି ମିଥ୍କୁ କବି ଇଳା ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଳପୁରୁଷ କାହାର ମିଥ୍? ନା କାଳପୁରୁଷ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପ୍ରଳୟର ମିଥ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ଅକ୍ରୂର ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମିଥ୍ ପ୍ରକାଶିତ? ତ ଅକ୍ରୂର ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଥ୍, ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅମୃତ ଲାଳସାର ମିଥ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମିଥ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି? ବା ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୀବନର ସ୍ମର ମିଥ୍, ଅରୁନ୍ଧତୀ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଓ ଆଶାର ମିଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜୀବନ ସ୍ପୃହାର ମିଥ୍, ଆଉ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଓ ଆଶାର ମିଥ୍। ସେଭଳି ଭାବରେ ଅକ୍ରୂର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 22 ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ, ନା ଜୀବନ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମିଥ୍ ଅକ୍ରୂର ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିସ୍ପୃହା ଏବଂ ଅମୃତ ଲାଳସାର ହେଲା। ଏ 4ଟି ମନେ ରଖିଦିଅ। କାହା ପାଖରେ କେଉଁ ମିଥ୍ରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି? ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ କ'ଣ କରନ୍ତି ବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା? ବର୍ଷା ଆମର ନବଜୀବନର ଋତୁ, ନବ ବାରିପାତରେ ଜଗତ ଜୀବନର କ୍ଲେଶ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୁଏ, ଜୀବନ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଋତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଭିଶାପ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଭିଶାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବି। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ଋତୁ ନୁହେଁ, ତ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଭିଶାପର ସେ। କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତ ମହାଭାରତର ପରୀକ୍ଷିତ ମୃତ୍ୟୁର ଆତଙ୍କିତ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଖୁବ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପନ୍ଥା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ଷା ଋତୁ କାହିଁକି ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ, ବର୍ଷା ନବଜୀବନ ଋତୁ, ନବ ବାରିପାତରେ ଜଗତ ଜୀବନର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିଥାଏ। ତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସୃଷ୍ଟିକ୍ଷମ ଜଳ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପ୍ରେମର ଇତିରତ ଓ ସମର କ୍ଷୟରେ ଜଡ଼ିତ?
ସାର୍ଥଦାସ ପ୍ରତିମା ମିନତି ମୀରା ଏହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ପ୍ରେମର ଇତରତା ଓ ସମୟର କ୍ଷୟରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଇଲିୟଟ କାହାକୁ ପଡ଼ାଭୂଇଁ ରୂପେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପର ସଭ୍ୟତାକୁ ପଡ଼ାଭୂଇଁ ରୂପେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଇଲିୟଟ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାକୁ ଉଭୟତ୍ର କରିବାରେ ସେହି ଜୀବମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିରୋଧ ପରି ରହିଛି। ତ କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ କ'ଣ ସବୁ ହରାଇଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ତ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଏବଂ ସକଳ କୃତ୍ରିମତାର ଆଭୃ ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଆବଦ୍ଧ। ଏମାନେ ଦେହରୁ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରୀତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ସକଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱାତ୍ୱିକ ଗୁଣ ହଜିଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଦେହରୁ। ଶେଷରେ କାଳପୁରୁଷ କବିତାରେ କାବ୍ୟ ନାୟକ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଶେଷରେ କାଳପୁରୁଷର କାବ୍ୟ ନାୟକ ବୁଝିଛି ଯେ ଏହି ସଂସାର ଅଳିକ, ଲୋଭ, ମାୟା, ମୋହ, ନାରୀ ସମ୍ଭୋଗ ସବୁ ମିଥ୍ୟାଚାର, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମାର୍ଗ। ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା କାବ୍ୟ ନାୟକ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେୟପନ୍ଥ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତ ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟ ଦି ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବିତାର ଶେଷରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ। କବି ଟି.ଏସ୍. ଏଲିୟଟ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କବିତାର ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମସଂଯମ ଭିତରେ ଅଧୋଗତି ମାନବ ଜାତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ହିଁ ସମ୍ଭବ ମାତ୍ର। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ 2 ମାର୍କ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଯଦି କିଛି ରେସୋର୍ସରୁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲା ତ ମୁଁ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 4 ପାଇଁ ଆଣିବି। ତ ଏଇଟା ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କସ ନାହିଁ। ତ ତଥାପି କିଛିରେ ଆସିପାରେ, ସବୁ କିଛି ଖରାପ ବୋଲି କହିବାନି। ପ୍ରାୟ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଗ ବିଭାଗ ବା 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ। ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।